ওকে, বেসিক্যালি আমরা এখন অনেক সুন্দর একটা ডিসকাশন ইতিমধ্যে একটা সেশন হয়ে গেল এবং শুনলাম, জানলাম। তো ফার্স্ট অফ অল, respected organizer, participant from different industry, and logistic provider. Assalamu alaikum, good afternoon. This is Obaidullah Mahmood. I'm working for Berger Bangladesh and responsible for research and development, quality assurance and process development. It's about 26 years in the organization. Basically, before getting my result, I started my job in this organization. So this is the session for 20 minutes, and I shall try to complete within 20 minutes. Two parts. I'm responsible to discuss how color bank meets the consumer expectation. But I also added, as this is organized by building materials, where we have to talk about the quality of the metal, rod, cement, tiles, stone, aggregates, whatever. So we directly related with the construction building material, construction material, and then paints and coating. Durability of the building constructions. So what are the fundamental issues to ensure the building construction quality? We focus metal, cement, stone bricks, and aggregates and others. Next. If you just look into this structure, first of all, we already had a lot of discussion about the left side picture, then body of the building, and use of construction chemicals. But in our country, most of the cases, people is not interested to use any sorts of construction chemicals. Now we are working, so gradually we are getting good response from our consumer. Then paints and coating. So just look into these three pictures, and then after having, paints and coating application, see the view of your ultimate constructions. So to get the durability of this coating, durability of the building, durability of others, so ultimate, what are the factors? First of all, I shall discuss about. Please, next. Nanotechnology and waterproofing. This is the heart of the technology to get the durability of high-rise, low, or any sorts of just look into this. আগে স্লাইডটাতে একটু গেলে ভালো হয়। আমি জাস্ট নানো, NANO, এই ওয়ার্ডটাকে বোঝার জন্য আই ট্রাইড দিস থিং। যারা শ্যাম্পুর মডেলিং করে, ওদের একটা চুল নিয়ে যদি আমরা ক্রস সেকশন করি, ইটস ইকুইভ্যালেন্ট টু 100 ন্যানোমিটার্স, জাস্ট পারসেপশন। অফিসে যে আমরা পিন ইউজ করি, মেটাল পিন, যে হেডটা আছে এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 মিলিয়ন, 10 লাখ ন্যানোমিটার। সো ন্যানোমিটার বলতে কত ছোট জিনিস, ন্যানো টেকনোলজি বলতে কত ছোট জিনিস, জাস্ট একটা আইডিয়া দিলাম। নেক্সট, আমরা যখন বিল্ডিংটা কনস্ট্রাকশন করিনি, 6 মাস, 1 বছর, 5 বছর পদ্ধতি আর যে স্মল ক্যাভিটি, ছোট ছোট গর্ত, হিয়ার ক্র্যাক, চুল ফেলে রাখলে লম্বা এরকম যে ক্র্যাকগুলো হয়, সেটা রূপে থাকে, সেটা ওয়ালে থাকে। সো ওখান থেকে এই পোরগুলোকে, ছিদ্রগুলো, ক্র্যাকগুলোকে নর্মালি 5 থেকে 2000 ন্যানোমিটারের আমরা একটা ক্লাসিফিকেশন করি। নেক্সট, এখানে একটা কথা বলে রাখি, ওয়াটারপ্রুফিং একটা কথা আসছে। সো ওয়াটারপ্রুফিং মিনস আমার বিল্ডিংয়ের যে পেইন্ট হোক বা কনস্ট্রাকশন হোক, যে পোরগুলো থাকে, সে পোরের রেসপেক্ট একটা ওয়াটার মলিকুলের সাইজ কত। আমরা
হেয়ার নিয়ে শুনছি, পিন নিয়ে শুনছি, একটা ওয়াটার মলিকুলের সাইজ হলো অ্যাপ্রক্সিমেটলি 0.28 ন্যানোমিটার। সো এটা যে কোনো রকমের পোর্ট দিয়ে পেনিট্রেট করতে পারে আন্ডার দ্য সার্কামস্টেন্সেস, যেটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট, প্রেশার ডিপেন্ডেন্ট। সো আর আপনার বিল্ডিং হওয়ার পরে যেগুলো এনিমি হিসেবে কাজ করে ফর দ্য এন্টায়ার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস, এফ্লোরেসেন্স, পেইন্ট, ফিল অফ, ফাঙ্গাস, মোল্ড, ডার্ট পিক আপ, এইসব জিনিসগুলো নর্মালি আমরা খেয়াল করি। প্লিজ নেক্সট। সো আলটিমেট রেজাল্ট, fungus and mold, these are the things, efflorescence, one kind of salinity and others, paint, peel off, so these are the issues. So কত সুন্দর কনস্ট্রাকশন আমরা থট করছি এবং কিভাবে পেইন্ট করছি, ফাইনালি দিস আর দ্য প্রবাবিলিটি টু ড্যামেজ ইউর স্ট্রাকচার। প্লিজ নেক্সট। The most important thing after construction of a building, that is the strength of cement, which is directly related to your pH. pH means আমরা একটা সলিউশনকে অ্যাসিডিক আছে না অ্যালকালিনি প্রপার্টিজ শো করে সেটা দেখার জন্য আমরা পিএইচটা বলি। সিমেন্টের ক্ষেত্রে, গুড সিমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এটা মানে যখন মিক্স হয়ে যায় টুগেদার অ্যাজ অ্যাগ্রিগেটস, তখন আমরা এক্সপেক্ট করি এটা +-13 থাকতে পারে। এটাই বলা হচ্ছে এএসআর, অ্যালকালি সিলিকা রিয়াকশান। আমি জাস্ট ওই একটা জিনিস বোঝাই। ফ্রিজিং টেম্পারেচার ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর আওয়ার কান্ট্রি, ওই টেম্পারেচারে কখন আমি যাই না। কার্বনেশন ইজ অ্যানাদার এনিমি ফর আওয়ার কনস্ট্রাকশন। প্লিজ নেক্সট। দিস আর দ্য রেজাল্ট। ওয়ান ইজ রেজাল্ট ফর দ্য কোরেশন। কোরেশন কীভাবে হয় আমি একটু পরে বলছি। দেন কনক্রিট এইজিং, দেন ক্র্যাক যেটা হয়। প্লিজ নেক্সট। জাস্ট একটা জিনিস বুঝলে হবে, সিলিকন যেটা আমরা ইউজ করি কনস্ট্রাকশনে অক্সাইডে ফর্মে থাকে, সামটাইম অ্যাক্টিভেটেড থাকে। এই সিলিকনটা, সিলিকন অক্সাইড যদি থাকে ইন প্রেজেন্স অফ অ্যালকালাইন, যেটা আমরা OH বলি, এটা মোস্টলি সাপ্লাই হয় সিস্টেমের মধ্যে আমরা সিমেন্ট অ্যাগ্রিগেটসের ভিতর থাকে। সো আমি যখন রেন থেকে ওয়াটার দিচ্ছি বা ছাদের উপর অনেকগুলো পানি যখন জমে আছে বা কোনো পেইন্ট ভালোভাবে নেই, আমার সাবস্ট্রেট যখন অ্যাবজর্ব করে ওয়াটার ফ্রম দ্য রেইন, তখন ওখানে একটা রিয়াকশান হয় যেটাকে আমরা বলি সিলিকা জেল। এই সিলিকা জেলটা ফর এক্সাম্পল, এটা যদি ইনিশিয়ালি ভলিউমটা 1 থাকে, ফর এক্সাম্পল 1 লিটার, যখন রিয়াকশান হয় এটা ভলিউমটা হয়ে যায় 4 লিটার, দ্যাট ইজ 4 টাইম ইনক্রিজ করে। এখন আমার যে স্ট্রং বন্ডিং বিটুইন অ্যাগ্রিগেটস অ্যান্ড রড, ওটা ইনসাইডে যখন প্রেশার ক্রিয়েট করে আলটিমেটলি বন্ডিংটা লুজ হয়ে যায়, তখন বিল্ডিংয়ের স্ট্রেংথটা গ্রেজুয়ালি কমে যায়। প্লিজ নেক্সট। সো এটা রেজাল্টটা দাঁড়াচ্ছে সিস্টেমে ওয়াটার অ্যাভেলেবেল, রেন থেকে হোক, যে কোনো সোর্স থেকে হোক। একটু আগে এক ভাই আলাপ করছেন, ওনারা যে পাইপ লাইনের ডিফারেন্ট মেথডগুলা আলাপ করছেন, যে কীভাবে হিট সিল করা হয় বা আমরা প্যাচ কেটে যেগুলা করি, ওখান থেকে একটা ওয়াটারের সোর্স থাকতে পারে, যদি না আমার এটা অ্যাবসোলুট প্রুফ না হয়, কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়াল না হয়। সো এখানে যে আমরা চেষ্টা করছি যে ওয়াটারটা অ্যাটমসফিয়ারে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে, সে কার্বনিক অ্যাসিড হয়। কার্বনিক অ্যাসিডটা যখন আমার সিমেন্টের অ্যালকালাইনের সাথে যায়, সে ক্যালসিয়াম কার্বনেট হয়। গ্র্যাজুয়ালি সিমেন্টের অ্যালকালাইন প্রপার্টিসটা যখনই কমে যায়, তখনই বিল্ডিংয়ের প্লাস্টার থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়ালি এটা স্ট্রাকচারটা লুজ হতে থাকে, উইক হয়ে যায়, স্ট্রেংথটা কমে যায়। নেক্সট প্লিজ। এটা কোরেশনটা কীভাবে হয়, মানে বিল্ডিংয়ের রডের আমি যে একটা কলাম করলাম, আলটিমেটলি কলাম পর্যন্ত আমার কোরেশন হতে পারে। দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মানে এক্সাম্পল। প্লিজ নেক্সট। নেক্সট। সো এটা আমি আলাপ করছি একটা ওয়াটার মলিকুলের সাইজটা কীভাবে পেনিট্রেট করে পানিটা। নেক্সট। So nanotechnology can help us to get a good product. Silicon technology help us to get a product যেটা আমরা ওয়াটার প্রুফিং হিসেবে ইউজ করতে পারি। সো যতটুকু ওয়াটার প্রুফিং ইউজ করতে পারবো, আমি কার্বনেশনকে আমার স্টপ করে দিতে পারবো, ড্যামকে স্টপ করে দিতে পারবো। আলটিমেট রেজাল্ট যেটা হলো ডিউরেবিলিটি অফ মাই স্ট্রাকচার। নেক্সট।
এটা ছিল বেসিক আমার ডিসকাশন পয়েন্ট, হাউ কালার ব্যাংক মিটস কনজিউমার এক্সপেকটেশন। প্লিজ আমরা, if you just look into the global market, why actually we are giving a lot of effort for our industry? This is the reference. If you look into this Bangladesh, per capita consumption of paint approximately 1.4 kg or 1 liter. Look into India, it's about 4 kg. And globally, if you look into this thing, so according to the report 2023, 23rd, global business 179 billion for paints and coating. You are expecting by 2032, it will be 255 plus minus billion. So it's a huge market. It's a huge potential. For Asia Pacific, last year it was approximately 95 billion US dollar. Please next. So Bangladesh already discussed. If you look into this India, it's about 3 kg or kilogram. Europe, America average 87 to 8 kilometers. China, it's about 12 kilograms, kg, not kilometer, kg. So we have also huge potential, only 1 kg or 1.5 kg. This is our ultimate aim, to invest for the technology, to build the awareness of our consumer as a part of your construction or building material. Yeah. Next, please. Color banker conceptটা আমরা at first adopt করে 1998. For example, আমাদের একটা সিম্পল, আমরা কয়েকভাবে করি। একটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরি থেকে ডিরেক্টলি আমরা পেন্ট সাপ্লাই করি, আরেকটা হচ্ছে আমরা ডিপো যেগুলো বড় বড় ওখান থেকে আমরা পেন্ট সাপ্লাই করি, দেন ডিলারদের কাছে গিয়ে আমরা করি এখন থেকে কালার ব্যাংক মেশিনের মাধ্যমে। দিস আর দ্য প্রসেস। বাট এই পারসেপশনটা কোত্থেকে আসছে মানুষের কাছে? নেক্সট প্লিজ। একটা সময় ছিল জাস্ট সিম্পল একটা শেড কাট বেসড অন 20 শেডস, 30 শেডস, 50 শেডস, অ্যাকর্ডিং টু দ্য শেড কাট আপনার যেটা চুজ হয় সেটা আমাদের অর্ডার করা হতো, ওখান থেকে চুজ করে ইউ উইল গেট ইউর ম্যাটেরিয়াল ফর অ্যাপ্লিকেশন ইন ইউর হাউস। এরপর কি হলো, আপনি আপনার 10 গ্যালন রং লাগলো, আপনি 10 গ্যালন লাগালেন, আনলেন 1 গ্যালন কম। সো দেখা যাচ্ছে যে 1 গ্যালনের জন্য আপনার কাজটা ইনকমপ্লিট, আপনাকে একটা সাইকেল ওয়েট করতে হচ্ছে টু গেট দ্য সেম শেডস, আরেকটার কাছে গেলেন অ্যাভেলেবেল নেই। তখন আমরা, এবং প্রোডাকশন যখন করে প্রত্যেকটা মেশিনের একটা স্কেল থাকে মিনিমাম টু ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি। So at any size, we are basically unable to produce for you. এরপর আমাদের চিন্তা হলো যে অফ হোয়াইট একটা কালার যথেষ্ট চলে, মানে ফাস্ট মুভিং শেড। আমাদেরকে অর্ডার করা 5% লাইট অফ হোয়াইট, দ্যাট ইজ এক্সিস্টিং অফ হোয়াইটের চেয়ে 5% লাইট চায়। আরেকজন বলে 10% ডিপার অফ হোয়াইট। আবার আরেকজনের ডিমান্ড হলো 1:1, white one of white one. So mix together to get a shade. That will be the unique shade for this specific choice. So this kind of things তখন আমরা R&D করলাম. What will be the ultimate solution for our consumers, even if it is 1 liter? So that is only the solution, color bank. টাকার ব্যাংক থেকে যেমন এটিনি টাকা আপনি নিতে পারেন অ্যাকর্ডিং টু ইউর ইয়ার কি সেভিংস। সো নাও দিস ইজ দিস কাইন্ড অফ সলিউশন। এখানে আমরা যে কাজটা করছি, আমরা অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করছি। হাউ ক্যান বেসিকলি রিডিউস আওয়ার ইনভেন্টরি সিস্টেম, ইজি ফর দ্য প্রোডাকশন, রিডিউস দ্য প্রোডাকশন কস্ট উইথ বেটার প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড এক্সিলেন্ট কনজিউমার সার্ভিস। ইভেন ইফ ইউ নিড 500 লিটার ইউ উইল গেট ইট উইদিন দ্য মোমেন্ট ইন প্রেজেন্স অফ ইউ। সেই এন্টায়ার টেকনোলজিকে আমরা অ্যাডপ্ট করছি। করার পরে আমাদের যেটা সিস্টেম সেটা হলো যে আমরা বেস প্রোডাকশনে গেলাম, শেড ডেভেলপমেন্টে গেলাম। ইনিশিয়ালি উই স্টার্টেড বাই 800 সামথিং শেডস, দেন 1100, এখন আমরা অপারেট করি প্লাস মাইনাস 2000। আলটিমেটলি উই হ্যাভ টেক এ প্ল্যান ব্র্যান্ড ওয়াইজ 5000 শেডস। বাট একজন মানুষের যে যারা আইকিউ ভালো,
ওরা 3 লাখ কালার ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারে, 3 লাখ। ওকে, সো ওই লেভেল হয় না। যারা আমরা এখানে সায়েন্সের মোস্ট অফ দ্য যারা আছে ওরা বুঝবেন যেমন ফ্যাক্টরিয়াল 11, ফ্যাক্টরিয়াল আমরা বলি যে ফ্যাক্টরিয়াল 10, এই যে একটা বাইনোমিয়াল থিওরিমের কোথায় পড়ছিলাম, দ্যাটস 11 ইন্টু 10 ইন্টু 9 ইন্টু 8 ইন্টু 7 ইন্টু আপ টু 1, এতগুলো শেড জেনারেট করে দেয়। সো ইটস এ মিলিয়ন মিলিয়ন শেড। তা আমরা এখন 16 কালার অ্যান্ড 12 কালার অ্যান্ড সিস্টেমে করে এইটা, এবং আমরা যখন এই মেকানিজমটাই ফলো করলাম তখন ইন্টারেস্টিং হলো আপনার সামনে আপনাকে আপনার ডিজায়ার্ড কালারটা প্রডিউস করে দেওয়া হচ্ছে। ইভেন 1 লিটারও আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অ্যাকর্ডিং টু মানে আপনার যে শেডটাই দরকার উইদিন 2000 শেডস। সো এটা ছিল আমাদের একটা মানে গেম চেঞ্জিং বলতে পারেন এই ক্ষেত্রে আর কি। ইয়া প্লিজ নেক্সট। কথাগুলো বলে ফেলছি। সিলেকশন অফ দ্য ব্র্যান্ডস, সিলেকশন অফ দ্য শেয়ারস, সামটাইম 5% ডিপ, 10% লাইট, দিস আর দ্য র্যান্ডম রিকোয়ারমেন্টস। ইভেন 1 লিটার ইউ ক্যান টেক। তার পেইন্টার্স মিক্স করে হোয়াইটের সাথে গ্রে দিয়ে একটা বানালো, সেটার দরকার হয় না, কারণ ওদের মিক্সিংগুলো প্রায়শই আমাদের কাছে কমপ্লেন আসে, মিক্সিংয়ের জন্য একটা প্রসিডিওর দরকার হয়। ইয়া নেক্সট। এটার ডিসকাশন শেষ প্লিজ। বেনিফিটগুলো আমরা অলরেডি আলাপ করছি, এই নাম্বার অফ শেডস আলাপ হয়ে গেল। ইয়া ওকে, এটা ডান। জাস্ট নিউ টেকনোলজি, এখানে ভাইয়ারা যে কথাগুলো বলছিলেন সাস্টেনেবিলিটির কথা বলছিলেন, আমরা কিছু কাজ করি, এটা বলা হয় সিটিটি, কোটিং ট্রেন্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি, শিকাগো বেস। আই এম ওয়ান অফ দ্য মেম্বার অফ দিস। গ্লোবালি আমরা ওখানে যারা R&D ডিরেক্টর লেভেলে, হেড লেভেলে আছে, ওরাই কাজ করে। সো আমরা অলওয়েজ আপকামিং এবং আফটার 5 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স যে টেকনোলজিটা আছে সেই টেকনোলজিটি নিয়ে আমরা কাজ করি। কিন্তু আমি জাস্ট আমার সময় অলমোস্ট শেষ, আমি কয়েকটা কথা বলে শেষ করে। 3 নম্বর, গ্রাফিন হচ্ছে যে আপনার গ্রাফিন দিয়ে এখন মানুষ থট করতেছে কীভাবে সোলার প্যানেল তৈরি করবে, আরেকটা চিন্তা করছে ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস দিয়ে কীভাবে সোলার প্যানেল তৈরি করবে। সো আমরা চিন্তা করতেছি গ্রাফিনকে কীভাবে আমি পেইন্টে অ্যাবজর্ব করব, মানে পেইন্টে ইউজ করব টু গেট ডিফারেন্ট প্রপার্টিস। গ্রাফিন ইটস এ নিউ টেকনোলজি, সিলিকন একটা নিউ টেকনোলজি, ইউ আর ওয়ার্কিং অ্যাকর্ডিংলি। প্লিজ নেক্সট। নেক্সট, এখানে বেসিক্যালি আমরা এরকম একটা ওয়ার্ল্ড চাই, একটা হেলদি একটা ওয়ার্ল্ড আমরা চাই, কিন্তু ইনস্টেড অফ দ্যাট আমরা পাচ্ছি রাইট সাইড, যেটা আমরা এক্সপেক্ট করি না। হোয়াই? নেক্সট, জাস্ট দিস আর দ্য সোর্স অফ দ্য পলিউশন মোস্টলি রেসপন্সিবল ফর গ্রিন হাউস গ্যাসেস। পেইন্ট দিয়ে এটাকে আমরা কি করতে পারি সেটাই আমি এখন একটু বলতে চাই। আমরা ইনহেলেশন অফ দ্য হিউম্যান 2.3 মেট্রিক টন পাউন্ডস পার ডে, এটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা রিলিজ করি একজন মানুষ। এবং রেফারেন্সটা আমরা দিছি পৃথিবীতে 8 বিলিয়ন লোক ধরলে 3.36 বিলিয়ন টনস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা রিলিজ করি। এবং গডের এক্সিস্টেন্সটা এমন, বাই ফরেস্ট, বাই সি ওয়াটার, বাই আদার্স 3.6 বিলিয়ন অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা নিউট্রালাইজ করে ফেলতে পারি। কিন্তু যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন এনভায়রনমেন্টে, যেমন ঢাকা শহরের এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স যদি দেখি আমরা সবাই জানি, তো ওটা শুধু মানুষের কারণ না, ওটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন বলেন, আমাদের ভেহিকলসগুলো বলেন, ডিফারেন্ট সোর্স থেকে এটা আসছে। সো এখানে আমাদের অ্যাক্সেস থেকে যায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 33 বিলিয়নস অফ পাউন্ড মেট্রিক টন, বিলিয়ন মেট্রিক টনস। সো আলটিমেট ব্যালেন্সটা কি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম থাকার কথা। আমরা যে ফটোসিনথেসিস পড়ছি, আমরা যে দিনের বেলা রাতের বেলা যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা রিলিজ করি সেটা তো অ্যাবজর্ব হওয়ার কথা, মানে কিন্তু থেকে যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণ, ইকুইলিব্রিয়ামটা নেই। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সোর্সগুলোর কথা বললাম, এই গ্রিন হাউস গ্যাসেসগুলো কোত্থেকে আসছে। নেক্সট স্লাইড।
এবং এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স যদি দেখেন আমাদের কি অবস্থা, ইন্ডিয়া চায়না আমরা কতগুলো জিনিস দেখাইছি। নেক্সট, এর ব্যাড ইম্প্যাক্টটা কি, দিস আর দ্য মানে কজ। দেন হোয়াট উইল বি দ্য R&D সলিউশন। দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আই শুড সে অ্যাজ সুন এজ পসিবল আমরা একটা প্রোডাক্ট বাজারে দিচ্ছি যেটা গ্রিন হাউস গ্যাস, আমরা এই রুমটা এখানে ঢোকার আগে এখানে আপনার আমি যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডের লেভেলটা মাপতাম হয়তো পাতাম বিলো 100, এই মুহূর্তে আমরা পাবো এখানে মোর দেন 1200 ppm। আমরা এমন একটা কোটিং ডিজাইন করছি যেটা উইদিন 2-3 আওয়ার্স এটা হয়ে যাবে 30 ppm 60 ppm, এবং সে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা নিয়ে পেইন্টের ফিল্ম কি করবে, সেলফ রিয়াকশান করে ওটার হার্ডনেস বাড়াবে, ডিউরেবিলিটি বাড়াবে। ওয়ার্ল্ডে ফার্স্ট টাইমে আমরা এই প্রোডাক্টটা লঞ্চ করতে যাচ্ছি। এবং ফর্মালডিহাইড একটা বাসা যখন অ্যাপার্টমেন্ট রেডি হয়ে গেল, ওখানে যে মানে বোর্ডের যে ফার্নিচারগুলো হয়, নতুন একটা অ্যাপার্টমেন্ট রুমে ঢুকলে চুকগুলো একটু জ্বলে। দিস ইজ দ্য লিচিং এফেক্ট অফ মেলামাইন বোর্ডের যে ফর্মালিন, এটা লিচ হয়। 30 মিনিটসে অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে এটা জিরো হয়ে যাবে। এই গ্যাসেসটা রান্না করার জন্য মিথেন গ্যাসের যে কুকিং গ্যাস, সে গ্যাসটা আমি সবটুকু ইউজ করি না, কিছু ওয়েস্ট হয়, সেটাকে সে অ্যাবজর্ব করে নেবে। সো হাইড্রোজেন সালফাইড আপনি নর্মালি আমাদের ড্রেনে যে গন্ধটা হয় তার কিছু পরিমাণ সে অ্যাবজর্ব কর, বাট পলিউটেন্টস যদি একটা গ্যাসেস হয়, একটা সলিড পার্টিকেল হয়, মোস্ট অফ দ্য গ্যাসেসকে অ্যাবজর্ব করবে, সেলফ রিয়াকশন করে আর ডিউরেবিলিটি বাড়াবে। এবং ইটস ইফিকেসি অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা এ পর্যন্ত টেস্ট করছি 2.5 আড়াই বছর। সো উই হোপ দ্যাট আড়াই বছর পরও আমরা এটা পাচ্ছি ইফিকেসি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 50%। সো অ্যারাউন্ড 3 ইয়ার্স আমরা ধরে নিচ্ছি। বাট কস্ট একটু আগে আসছিল, ইনোভেশন মানে যে অলওয়েজ কস্ট। সবার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, ইনোভেশন এমনও করেন উইদাউট কস্ট। আমরা আপনাদের থেকে কোনো এডিশনাল কস্ট চার্জ করব না, উইদিন দ্য ব্র্যান্ডের যে প্রাইসগুলো রিগুর আছে সেখানে উই আর রেডি টু প্রোভাইড ইউ দিস কাইন্ড অফ টেকনোলজি। সো এইটাই হলো একটা ডিসকাশনের পয়েন্ট ছিল এডিশনাল। আরেকটা হচ্ছে আমরা একটা মেথড ডেভেলপ করছি, ASTM এর সাথে সবাই পরিচিত, এখানে আশা রাখি, সিমেন্ট বলি, রড বলি, এভরিথিং। এখানে একটা 20-25 বছর ধরে একটা ছিল, টেস্ট মেথড ছিল, সবাই ফলো করতো, বাট এটা রং ছিল। বার্জার বাংলাদেশ R&Dতে অ্যাট ফার্স্ট এই মেথড ডেভেলপ করে আমরা জমা করছি। 2 বছর 7 মাসে স্টাডি করার পরে আমাদের বার্জারের নামে এটা হয়েছে, পাবলিকেশন হয়েছে, এদের বুকে প্রিন্ট হয়েছে, এবং সুইজারল্যান্ডের একটা ওয়েবসাইট জার্নালে ফটো কেমিস্ট্রি, ওটা ওখানে পাবলিশড হয়েছে। সো আমরা ছোট্ট দেশে থাকলো, বাট আমাদের কিছু কন্ট্রিবিউশন এসে গ্লোবালি এখনও কেউ করে নেই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর এডিশনাল টাইম। আই ফেস সো মেনি ডিস্টার্ব ফ্রম ইউর সাউন্ড সিস্টেম, সো সরি অ্যাগেন, থ্যাংক ইউ।